Hello everyone, this is B.S.Surannavar, Assistant Professor of Commerce, Government First Grade College, Paschapur. Dear students, today I am going to discuss about important terms in Unit 1, Introduction to Income Tax of Income Tax 1 for BCom 5th semester. The session outlines. First of all, I am going to discuss about the person as per section 2 subsection 31. Then assessee, assessment year, previous year, and about income. So first of all, let me discuss about the person as per section 2 subsection 31. Who covers under this person as per Income Tax Act? Here you have an attractive image showing with the individual, HUF, company, firm, LLP, AOP, BOI, local authority, then artificial judicial person. So as per section 2 subsection 31, these are the persons who are covered for income tax purpose as person. Here the individual means the natural persons, Ram, Rahim, like that. Then a Hindu undivided family, ಹಿಂದೂ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದರ ಮೂಲಕನೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಅದರಿಂದ ಇನ್ಕಮ್ ಬಂದಿರ್ತದ. ಅಂತಹವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದ್ರೊಳಗೆ ನಾವು ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ದೆನ್ ಅ ಕಂಪನಿ ಮೇ ಬಿ ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿ ಆರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿ. It is an association of person, or it can be categorized with an artificial person having perpetual succession and having a common sale, like that. It is what also be considered as a person for income tax purpose. Then a firm as per Partnership Act 1932, the firm is also be considered as a person. Then an association of persons or body of individuals, whether incorporated or not. Here in this case we have two parts. One is an association of persons and another is a body of individuals. These two terms are having a different meanings. An association of persons means the persons means maybe a natural person or artificial person coming together to have a common objective or to perform a common activities. Such association is called as association of persons. Then as far as body of individuals is concerned, this is completely covered with the individuals only. The natural persons comes together not for a particular reason or not having a common objective. Then such association will be considered as a body of individual. And these two terms, that is association of person or body of individual, will be considered as a person irrespective of whether they are incorporated or not. Right. Then a local authority. The local authority means the panchayat, municipality, then municipal committee, cantonment board. So many things are considered here as a local authority. Then every artificial judicial person not falling within the preceding categories are also be covered as the person as per section 2 subsection 31 of Income Tax Act. Then who is assessee? Section 2 subsection 7 of Income Tax Act quoted about the assessee as the person who is liable to pay tax is assessee. Very simple. ಯಾರು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿರ್ತಾರೋ ಅವರನ್ನ ನಾವು ಅಸಸ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಸುಮಾರು 5 ಮಹತ್ವದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗಳನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು, a person who is liable to pay tax. Then secondly, a person who is liable to pay any other sum of money that may be penalty or interest. ಕೇವಲ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇ ಮಾಡೋರು ಮಾತ್ರ ಅಸಸ್ಸಿ ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ವಂಚನೆ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪೆನಲ್ಟಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ಕರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ
ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಲೇಟ್ ಪೇ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಅಂತ ಟೈಮ್ದೊಳಗೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ, ಅಂಥವ್ರನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅಸಸ್ಸಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Then a person against whom any proceedings under this act have been taken. ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅಂಥವರನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಅಸಸ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಈಸ್ ಎ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಅಸಸ್ಸಿ, ಅಂದರೆ ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯ ಪರವಾಗಿ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅಂಥವರನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಅಸಸ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Then a person who is deemed to be an assessee in default under any provision of this act. ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವನು ಅಸಸ್ಸಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದಾಗಿ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಅವನನ್ನು ಅಸಸ್ಸಿ ಅಂತೇಳಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ, ಅಂಥವ್ರನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಅಸಸ್ಸಿ ಅಂತ ಸೆಕ್ಷನ್ 2 ಸಬ್ಸೆಕ್ಷನ್ 7 ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್? Section 2 subsection 8 of Income Tax Act defines about this. Assessment means computation of tax, nothing more than that. Tax computation ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾವೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂಥದ್ದನ್ನೇ ನಾವು ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ 2 ಸ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲಿ ನಡೀತದೆ. ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್, ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆನ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ. ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಟೋಟಲಿ ಅಸಸ್ಸಿ ಒಂದು ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮನ್ನು ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅದನ್ನು ಕಾಂಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೋರ್ಸಸ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಡ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಅವರು ಇನ್ಕಮನ್ನು ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅಂಥವು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಒಟ್ಟಾರೆ ಸೇರಿಸಿ ಅದನ್ನು ಕಾಂಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಏನಿರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. That may be income from salary, income from house property, income from capital gain or income from other sources. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಇನ್ಕಮ್, ಇವನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್, ಇಂಥವನ್ನೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನು ಸೋರ್ಸಸ್ದಿಂದ ಇನ್ಕಮ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂಥವನ್ನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಂಥವನ್ನೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ನಮಗೇನು ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತದೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ದೆನ್ ಈ ಟೋಟಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಮುಗಿಯೋಲ್ಲ, ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಯಂಗಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಕಾಂಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಒಬ್ಬ ಅಸಸ್ಸಿಗೆ 10 lakhs rupees ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಕಾಂಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಪ್ರಕಾರ. ಅವನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ಗೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಹತ್ವದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಈತ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಏನು ಕಾಂಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆನ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ರೈಟ್. ಸೊ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ನಾವು ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ಅವಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದೆನ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರ್. Income Tax Act also defines about the assessment year. As per section 2 subsection 9, assessment year means here the assessment year consisting of 12 months. It is commencing from 1st April and ending on 31st March of next year. For example, now April 1, 2020 ರಿಂದ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2021 ತನಕ ಏನೆಲ್ಲ ಅರ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಇನ್ಕಮ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಅದೇ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ದೊಳಗೆ ಅಥವಾ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಇಯರ್ದೊಳಗೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಆ 31st ಮಾರ್ಚ್ 2021 ಆದಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೀಗಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಏನು ಬರ್ತದೆ ದೆನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ 31st ಮಾರ್ಚ್ 2021 ಏನು ಬರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಅಂತ ಈ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಕೂಡ 12 months ಇರ್ತದೆ. ಅದು 1st ಏಪ್ರಿಲ್ನಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತು 31st ಮಾರ್ಚ್ ಆಫ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ವರೆಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರ್. ಯೂಶುವಲಿ ಈ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ಗೆ ನಾವು ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿಬಹುದು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ನ ನಾವು ಬೈಫರ್ಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿರ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರ್ಗಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿರುವಂಥ ವರ್ಷ ಯಾವ್ದು ಇರ್ತದೋ ಅದನ್ನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಆಸ್ ಪರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 3 ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಇಸ್ ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಪ್ರಿಸೀಡಿಂಗ್ ದ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರ್. ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇರುವಂಥ ವರ್ಷ ಯಾವುದಿಲ್ಲ ಅದೇ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್. ಅಂದರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್
ನಾವು ಈಗ ಸದ್ಯ ಒಂದು ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರ್ದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅಂದರೆ 1 ಏಪ್ರಿಲ್ 2020ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಆಗುವಂತಹ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರ್ದಲ್ಲಿ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಯಾವ್ದಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದರ ಹಿಂದೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ 1 ಏಪ್ರಿಲ್ 2020ಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ 12 ತಿಂಗಳುಗಳು ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ 1/4/2019ರಿಂದ 31 ಮಾರ್ಚ್ 2020 ತನಕ ಏನಿರ್ತದೆ ಅದನ್ನ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Then the year in which income is earned is known as previous year. ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ವರ್ಷದೊಳಗೆ ನಾವು ಅರ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೀವೋ ಅಥವಾ ಇನ್ಕಮ್ ಬಂದಿದೆಯೋ ಆ ವರ್ಷನ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇಯರ್ ಆರ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇಯರ್. ಇದನ್ನು ಇನ್ಕಮ್ ಇಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿಬಹುದು, ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿಬಹುದು, ಅಥವಾ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿಬಹುದು. ಬಟ್ ನಾವು ಈ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳನ್ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಅಂತ ಕೋಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ. Then it begins from 1st April and ends on 31st March. Then what is income? ನಾವೆಲ್ಲ ಈಗ ನೋಡಿದೀವಿ ಅಸೆಸ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು, ಪರ್ಸನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು, ದೆನ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇವೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಇನ್ಕಮ್ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 2 ಸಬ್ಸೆಕ್ಷನ್ 24 ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಡಿಫೈನ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಇನ್ಕಮ್ ಆಸ್ ಎನಿ ಮಾನಿಟರಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಬೈ ಅಸೆಸ್ಸಿ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇನ್ಕಮ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗೇನ್ಸ್. ಏನಾದ್ರೂ ಲಾಭ ಬಂದ್ರೆ ಅಂತವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಾವು ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ವಾಲಂಟರಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಅಂತವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದೆನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಪರ್ಕ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ ಏನಾದರೂ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಪರ್ಕ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದಿರ್ತದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಸ್ಯಾಲರಿ, ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಪರ್ಕ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಮೋಟರ್ ಕಾರ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೌಸಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗಳಿಗೆ. ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಕ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಇಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ನಾನ್ ಮಾನಿಟರಿ ಬೆನಿಫಿಟ್. Then any special allowance or benefit specifically granted to meet expenses to perform duties. ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನ ನಿಭಾಯಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಅಲೌನ್ಸಸ್ಗಳನ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂತವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ದೆನ್ ಎನಿ ಅಲೌನ್ಸ್ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್ ಟು ಮೀಟ್ ದ ಪರ್ಸನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಫಾರ್ ದ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸಿಟಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಅಲೌನ್ಸಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡಿಯರ್ನೆಸ್ ಅಲೌನ್ಸಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಂಥವುಗಳನ್ನ ಈ ಕೆಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್, ದೆನ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಗೇನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ carried on by a mutual insurance company or by cooperative society. Those are also be considered as a income for income tax purpose. Then any profit on sale of license granted under import control order, any interest, salary, bonus, commission or remuneration due to received by a partner of the firm is also be considered as income. Casual incomes here means the income from race horses irbodu athwa ಕಾರ್ಡ್ ಗೇಮ್ಸ್ ನಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಕಮ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಂಥವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಥವಾ ಲಾಟ್ರಿ ಇನ್ಕಮ್, ಅವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅನ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟು ಪ್ರೊವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಆರ್ ಸೂಪರ್ಅನ್ಯೂಷನ್ ಫಂಡ್ ಆರ್ ಎನಿ ಫಂಡ್ ಸೆಟ್ ಅಪ್ ಅಂಡರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕಮ್. ಎನಿ ಸಮ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ಕಿಮನ್ಸ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿ, ದೆನ್ ಸ್ಯಾಲರಿ, ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಹಿಯರ್ as a income for income tax purpose. So dear students, throughout this session we have discussed about the person, assessee, assessment year, then previous year, then we have also discussed about the income. So these are my references. You also may go through these. Thank you.